ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। बहुत सारे सवाल है, इन्होंने सवालों के विचाले सवाल ये भी है कि बाकी सियासत है वो बाकी पंजाब के मुद्दों को दबना तो नहीं चाहती, इस करके इस बयान को हवा तो नहीं दी जा रही। सिमरन सिंह मान किहड़ी पॉलिटिक्स करते पे आ? मान साहब ने पहला इस तो कदे इहो जिहे बयान दिते सी जां हुण दे रहे हैं, जां साडा मीडिया भाईचारा उन्होंने वार वार ये सवाल कर रहा तो तां वो बयान दे रहे हैं? इहो जिहे सारे सवाल होने लाजमी है। तो हुण उन्होंने सौं चक ली है, सौं ते भी सवाल सीगे पर हुण सौं चक ली है, सौ तो बाद भी सवाल बाकी है। किहड़े सवाल बाकी है? मां दे बयानां ते कमसान क्यों? भगत सिंह टेररिस्ट है, बड़ा नेशनल लीडर था सिखों का। किसी शहीद बारे इस तरह की टिप्पणी करना ये निंदायोग है। भगत सिंह साडे लई कोई सिर्फ एक नाम नहीं, क्रांति का प्रतीक है साडे पंजाबियां लई। सारियां बयानबाजियां सुननियां जरूरी है। मेरे नाना जी की गलबात बहुत हो रही है कि उन्होंने सरोपा दिता सी, पर याद रखो जिहड़ी गोली चलाई है जलियांवाले बाग ये गोरखा रेजिमेंट ने चलाई सी, जिहड़े हिंदू हैगी है, ठीक है। उहदा जिक्र आना चाहिए है, क्यों करके मैनू एवं बदनाम किया जा रहा है। नाना जी ने सरोपा दिता सीगा डायर नूं उहनूं ठंडा करन दे लई, क्यों करके बरतानिया की सरकार जलियांवाले बाग के उत्ते बंबबारी करना चाहती सी। उन्हां दिनां दे विच बंब इन्ने प्रिसीजन नहीं हुंदी सीगी कि जिथे निशाना मारीए उत्थे डिग पैणे। दरबार साहब दे विच जे डिग जांदा सिखां दी आफत आ जानी सीगी। और जिहड़ा खालसा कॉलेज का अंग्रेज प्रिंसीपल सी उसने मेरे नाना जी नूं कहा कि तुसीं डायर नूं ठंडा करो जिहदे नाल इहनूं शांत होवे। जे इंदिरा गांधी नूं बादल, टोड़ा, तलवंडी, लौंगोवाल शांत कर लेंदे तो फिर ब्लू स्टार नहीं सी होना। मेरे नाना जी ने दरबार साहब की अजमत रखी है तो ये उत्ते रौला नहीं पैना चाहिए। तो मेरे ते ये भी गल हुंदी है कि भगत सिंह ने तुहानूं इलैक्शनां दा हक दिता, नहीं दिता। मेरे बजुर्ग सरदार जोगिंदर सिंह मान 1937 के विच लाहौर की असैंबली के इलैक्शन लड़ के जित के असैंबली च गए सीगे। सो ये पखंड इहो जिहे ना करो। सानू पता है की हो रहा है। असीं अलहदा कौम है तो असीं अपने अलहदा कौम के हक मंगते हैं। माफ़ी मंगो, काहदे लई माफ़ी मंगो? सच्चाई दे लई माफ़ी मंग, सच्चाई दे लई माफ़ी मंगीए। तो जिहड़ा तुसीं चड्डे नूं बनाता तो उत्थे सरकार दिल्ली दे कोले करती है तो मुंडे टैंकियां ते चढ़े हुए है, उन्होंने तो माफिया करो, मंगो। जिहड़ा कि यह तुसीं वायदे कीते सी वो पूरे नहीं कीते हैगे, उन्होंने तो माफ़ी मंगो तुसीं। ते राज्य सभा दे विच भी यह गैर पंजाबी लोग भेज दिते हैगे है ते राज्य सभा च वो MLA जांदे, MP जांदे है जिहड़ी स्टेट की गल करते हैं। जो स्टेट के बंदे नहीं भेजे आम पार्टी ने तो स्टेट की की गल करनगे। ਵੱਡਾ सवाल ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ कि ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ? देखो सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने अपने आप कोई टिप्पणी नहीं की थी। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਰੇਦ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਕੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਭਈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, FIR ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਹਟਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੈਕਟ ਨੇ ਹੀ ਸਟੇਟਡ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟਸ ਹੈਵ ਹੈਲਡ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੀਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਿਆ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ? ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ? ਕੱਟ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੁਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ RSS ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ SGPC ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ।
ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਚਲੋ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਖਟਖਟ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ था सिखों का। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖੋ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ। केपी जी, इस तरह है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह वो पंजाब ते भारत के नौजवानों वास्ते एक रोल मॉडल ने और उन्होंने विचारधारा तो सब लोग जिहड़े ने प्रभावित ने। और आज़ादी की जदों भी आप गल करते हैं तो आज़ादी वेले ये गल की जाती है भी जिहड़ी आज़ादी वास्ते असीं जानां दित्तियां सी वो आज़ादी सानूं अजे तक नहीं मिल पाई। और ਇਹਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਉਹ ਦੱਬ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, मैं ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦਣ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ? ਵੇਖੋ
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸੰਸਦ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ 295 ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠੂਗਾ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੋਚ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕੀ ਨੇ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਸਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ? ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ? ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ? ਇਹ ਰਹੂਗਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ,
ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਏਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਭਾਟਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਦਸਤਾਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ भगत सिंह टेररिस्ट है, बड़ा नेशनल लीडर था सिखों का। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮਿਸਟਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਿਸਟਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾ ਮਾਨ, मान साहब मेरी आवाज आ रही है? मान साहब अनम्यूट करके जवाब दे दो कृपया हाँ जी, करके। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, मेरा बोलो अनम्यूट करना। बोलो बोलो अनम्यूट है बोलो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੀਟਰਾਇਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਟਰਾਇਲ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਫਾਂਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਮਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ, ਮਿਸਟਰ ਪਟੇਲ, ਮਿਸਟਰ ਜਿੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ? ਉਹ ਮੁਨਫੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ? कौन कह रहे मनफी है? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, कुशलपाल मान कौन कौन कह रहे मनफी है? किथे किथे नहीं गल होंदी शहीद आजम शहीद करतार सिंह सराभा हरां दी, किथे नहीं गल होंदी शहीद उधम सिंह दी, किथे 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 नहीं गल हो रही? गदरी बाबा तुसी गल कीता, गदरी योद्धियां दी किथे नहीं गल होंदी? मान साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਲੋ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੀਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਪੀਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਮੰਨੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ? ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰਾ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਊਂਗਾ ਵਾਪਸ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਘੱਟ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ ਘੱਟ, ਜਾ ਕੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਦਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਟਰਾਇਲ ਕਰਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੀਟਰਾਇਲ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਰੀਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਠੀਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੀਟਰਾਇਲ ਕਰਾਓ ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਦਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਆ ਰਿਹਾ 3 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਡੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀਏ। ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਬੇ ਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਆ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ? ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ था सिखों का। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ। ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਲਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 110 ਘਟਨੀਆਂ 100% ਕੀ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ
ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਅੱਜ 112 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਚ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਵੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਫੇਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਬੁੱਧੀ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਆ ਜਿੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਕਦੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟਰੈਵਲਡ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓਗੇ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਭੰਡਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਮਾਨ ਹਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਆ? ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਰੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਕਾਦੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਟਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਕਾਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਿੱਠੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਜੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਜ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੀਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕੇਪੀ ਰੱਖਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੂਹਰੋਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ IPS ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ। ਮੈਂ ਬਥੇਰੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ IPS ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ KP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਜ਼ਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਦ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੱਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।